সো গাইস এই ভিডিওতে কিন্তু আজকে তোমাদের কালিম্পং ঘোরাবো আর তার সাথে লাভাও ঘোরাবো। তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। বন্ধুরা এইটা হলো দুর্গা মার মন্দির। আর এই সেই হানাবাড়ি মর্গান হাউস ভূতের। আর এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ মর্গান হাউসের পাশে গলফ কোর্ট। এটা হলো লাভা, ওইখানেই যাবো একটু পর। এখানে আই লাভ লাভা বলে লেখা আছে। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বন্ধুগণ, আমি বাবাই। আর এই চ্যানেলে কিছু ইনসেন্ট ভিডিও দেখানো হয়। আজকে তোমাদের ঘুরে দেখাবো লাভা, ছোট্ট একটা গ্রাম কালিম্পংয়ের মধ্যে রয়েছে, ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে। তো তোমরা এসে এখানে এক রাতেই ভালোভাবে ঘুরতে পারবে, সেই তোমাদের ডিটেলস দেবো আর মজা করতে পারবে, সস্তায় থাকতে পারবে। তো ভিডিওটা দেখো, শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা সকাল সকালে লাগেজ গুটিয়ে এখন বেরিয়ে পড়েছি। গাড়িটা ওইখানে সাইডে পার্কিং করা ছিল, আনছে। এখন লাগেজ ঢোকাবো আর রওনা দেবো কালিম্পংয়ের জন্য। গাড়ির সেন্সারে একটু প্রবলেম হয়ে গেছিলো বন্ধুরা। দরজা মজ্জা মানে সুইচের ওখানে একটা দরজার সুইচ আছে, ডোর লকের সুইচ, ওটাই একটু প্রবলেম করছিল। টাটা নেক্সনের পরে এলসিডি গাড়ি বন্ধ করলেও গান চলছে, এলসিডি আর কি অফ হচ্ছে না, ম্যাপ খোলা দেখাচ্ছে। তো এসে ঠিক করে ওই সুইচটা টিপে আমরা ইউটিউবে দেখেছিলাম, এতদিন করছিলাম, 2 দিন ধরে প্রবলেমটা হচ্ছে। কিন্তু এসে বলে কোনো প্রবলেম হবে না, এখন এখানে সুইচ নেই, তুমি কলকাতা গিয়ে পাল্টাও, ঠিক থাকবে, এইভাবেই করো, কোনো ব্যাপার না। মাঝে মাঝে কাজ নামছে, ডান দিকে ড্রাইভিং কাজ মানে উইন্ডশিল্ড নামছে আবার নামছে না, তো ঠিকঠাক এসে দেখিয়ে দিল। আমরা এখন এবার যাবো কালিম্পংয়ে দিয়ে, এটা দেখানোর পর। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. পরে গাড়িটা গেল, লরিটা আমার দোকানে গেলে লরি মরি ভেঙে চুরে নিয়ে চলে যায় উড়িয়ে। রাস্তা দেখে এখন নিয়ে যাচ্ছে কালিম্পং, কোন দিক দিয়ে যেতে হবে বললো। এখন পেছন পেছন আসো, আমি রাস্তাটা দেখাচ্ছি, চলো যা।
তো বন্ধুরা, ওই দেখো হনুমানের স্ট্যাচু। আমরা এখন চলে এসেছি হনুমান মন্দির কালিম্পংয়ে। ছাতা পাতা নিয়ে চলে আসলো কোথা থেকে, বাহ সুন্দর, পুরো মেঘের মাঝখানে। এখন আমরা হনুমান টকে। কি ভাই? হ্যাঁ, জয় শ্রীরাম, জয় হনুমান। কি লাগছে বন্ধুরা, এইটা হলো দুর্গা মার মন্দির, এটা নিচে, তারপর উপরে হলো হনুমান টক। পিকের কান, পুরো পিকে কুত্তা পেয়েছি, সেম। খুব সুন্দর একটা কথা লেখা রয়েছে। তো আমরা চলে এসেছি এখন বুদ্ধিস্ট পার্কে। আর এখানে একটা ভালো ভিউ পয়েন্ট আছে, মানে এখান থেকে উঠে এখানে সুন্দর একটা ভিউ পাবে। বন্ধুরা, এখানে এই প্যারাগ্লাইডিং এর বুকিং অফিস, সেখান থেকে 3000 টাকা না 2500 টাকা নেয়। আর ডেলো পার্কে ঢুকতে মানে 40 টাকা করে এন্ট্রি ফি। কিন্তু যা ওয়েদার হয়ে রয়েছে, মানে কি দেখবো কিছুই, হঠাৎ করে মানে মেঘ নেমে এসছে, তাই ভাবছি এটা স্কিপ করে দেবো। তোমরা এসে ঘুরতে পেলে ঘুরো। তো বন্ধুরা, এখন ডেলো পার্ক থেকে আমরা চলে এসেছি বুদ্ধা পার্কে। এটা রাস্তার উপরেই, তোমরা আর কি দেখে নিতে পারবে, গাড়ি থেকেও দেখে নিতে পারবে, নেমে একটু ফটো তুলে নিতে পারবে। মানে সামনে পার্কিং করা যাবে না, এরকম ঠিক। এখন আমরা চলে এসেছি মর্গান হাউস। কোন দিক দিয়ে যাবো সেটা বুঝতে পারছি না। বাদিকে তো না, বাদিকে আছে। ও জায়গাটা কি সুন্দর। এই দিকে এটা পুরো মিলিটারি এরিয়া, চারিদিকে সার্কিট হাউস মার্কেট হাউস, এখানে গাড়ি রেখেছে সব, দেখে উপরে গেছে। সো বন্ধুরা, পেছনে দেখছো গল্ফ হাউস, এই সরি মর্গান হাউস, গল্ফ হাউস বলছি, সাইডে গল্ফ কোর্ট, পেছনে মর্গান হাউস। তো এখানে আমরা চলে এসেছি। এখানে পার্কিংটা একটু প্রবলেম, ওইদিকে করতে যাচ্ছে। তো এই দুটো দেখাবো তোমাদের। এরপরে আরেকখানা আছে দূরবীন মনিস্ট্রি, ওইটা রাস্তায় পড়বে, দেখিয়ে দেবো। ওয়েদারটা কেমন থাকে দেখি, বৃষ্টি নামবে লাগছে, মোবাইলেতে SMS-ও আসলো। তো কালিম্পংটা ভালোই ঘুরছে, আর সুন্দর কালিম্পংটা বলতে গেলে। এই মর্গান হাউসে তো থাকার খুব ট্রাই করেছিলাম, বিশ্বাস করো, জবে খোলে 2 মাস আগের থেকে অনলাইনে আমি বুক করার চেষ্টা করছি, পাইনি। কল করে অফলাইনে বুক করার চেষ্টা করছি, যতই টাকা লাগুক কোনো ব্যাপার না, দেবো, একবার এক্সপিরিয়েন্স করবো। কেন ভূতমুত হেভি মানিও, ভালো লাগে এক্সপিরিয়েন্স করতে হন্টেড জিনিস। কিন্তু যাই হোক, কপালে নেই, পরের বার কোনো দিন আসবো যখন থাকবো এখানে। আর এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ মর্গান হাউসের পাশে গল্ফ কোর্ট, এটাই কিন্তু গল্ফ কোর্ট। আর এই যে লেখা মর্গান হাউস ট্যুরিজম প্রপার্টি কালিম্পং, দেখতে পাচ্ছ পাশে জয় বাংলা বেঙ্গলের সাইন। ওহ, একবার যদি থাকতে পারতাম, আইবো একদিন থাকবো এখানে এসে। দেখতে পাচ্ছ ভেতরে ঢুকতে হবে না, যদি বুকিং থাকে তাহলে ঢুকতে দিত, কিন্তু এখানে বুকিং নেই, তো বাইরে দিয়েই দেখতে হবে। কথা বলছিলাম, দুজনে এসেছিল, তখন গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। কি লাগছে দেখো, এটা নাকি হন্টেড হাউস। এই যে তোমরা মর্গান হাউসটা দেখছো কালিম্পংকে, এর গল্পটা হলো তোমার 1930 সালে মর্গান মিসেস মর্গানের জন্য মানে আর কি হাউসটা বানানো হয়। আর তারপরে মিসেস মর্গানের এখানে ডেথ হয়ে যায়। তারপর থেকেই নাকি এখানে শোনা গেছে যে ওনার আত্মা এরকম ঘুরে বেড়ায়। উপরে একটা 101 একটা রুম আছে, ওই রুমের নাকি উনি থাকতেন, ওখানে নিয়ে আওয়াজ পাওয়া যায়। এখানে কোনো গেস্টরা থাকলেও গেস্টরাও রাতেবেলায় 2-2:30টার সময় এরকম আওয়াজ পেয়েছে। তো যাই হোক, এটা বুক করলে তুমি ভেতরে যেতে পারবে। এখানে লেখা আছে, দেখতে পাচ্ছ, ভিজিটর নট অ্যালাউ, শুধু গেস্ট যারা থাকবে তারা এখানে অ্যালাউ আছে। ক্যাফে আছে, এখানে ক্যাফেতে কিন্তু তুমি যদি বসো, এই গল্ফের ভিউটা তোমরা সুন্দর পাবে, এনজয় করতে হবে। তার সাথে কি আছে, সেটা নেট দিয়েই তোমার আর কি বাধা। এখানে ক্যাফে টুকটাক এসে খাওয়া দাওয়া করতে হবে, আর তাছাড়া সেই নেটেরই ভিউ এমন না ফাঁকা, ভালো দেখতে পাবে। ও যে ওখানে গল্ফ কার্ট রাখা,
সব ঘোরার পর এবারে আমাদের খেতে পেয়ে গেছিলো, এবারে ছিল আমাদের লাঞ্চ টাইম। তো বন্ধুরা এখন রেস্টুরেন্টে খেতে চলে এসেছি। চিপস गिर गया इसका है ना, नीचे गिर गया था। সো এই যে রেস্টুরেন্টের ভিতরে বাইক রাখা, কি সুন্দর বসার জায়গা, ছোট্ট মতন সুন্দর। তো বন্ধুরা এখানে খেতে দাঁড়িয়ে পড়েছি। তো এখানে সবাই মানে ঠিক মতন রেস্টুরেন্ট একটু কম আছে এই সাইডটায়, তো 5 মিনিট আধ ঘন্টা লাগবে খাবার বানাতে। তো আমরা একটা লাস্ট মনিস্ট্রি যাচ্ছিলাম, ওটা একটু আর কি স্কিপ করবো এবারে কালিম্পং থেকে। মানে কালিম্পং আবার আমরা আসবো, কালি একবার মোরগান হতে থাকবো, তখন ওই ডেলো পার্ক আর এই তোমার মনিস্ট্রিটা যেটা বললাম নাম একটু আগে, ওটা আর কি ঘুরে নেবো। তখন এমনি একটা জায়গায় একবার আসলে হয় না, দুবার আসতে হয়, নাহলে ঠিক মতন কমপ্লিটভাবে ঘোরা যায় না। তো আগে লাঞ্চটা করে নিই, তারপরে লাভা চলে যাবো। এটা হলো লাভা, ওইখানেই যাবো একটু পরে, ওই পাহাড়ে গিয়ে থাকবো লাভায়। তো লাঞ্চ চলে এসছে, ডাল, ক্যাবেজ আর বিনসের সবজি, মূলো, শসা, পেঁয়াজ, স্যালাড এসছে, বাদবাকি আসছে। তো এখানে চিকেন কারি চলে এসছে আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। এবার শুধু ভাত আর রাইসটা আসবে, তারপরে জমিয়ে খাবো। ভাতও চলে এসছে, এবার শুরু করা যাক। চলো চলো। এর সাথে আচার, খাবারে মারাত্মক টেস্ট। বল কেমন খেতে? মারাত্মক বানিয়েছে বলে আপনি, সব কটা রান্না ভালো। দেখতে পাচ্ছ বৃষ্টি আর মেঘ পুরো ভরে। এখন লাভা বাজারের সামনে আমরা গাড়ি নিয়ে আমাদের সুটকেস নিয়ে নামছি, এখন হোমস্টের দিকে যাব। হোমস্টের সামনে দেখো না আমাদের ওয়েলকামের জন্য কে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সোনা মতন একটা প্যারু বাচ্চা। আর কি বলবো, এটা আমার, হ্যাঁ বলছি, এটা আমাদের লাভার রুম। আজকে নিচে আমরা 5 জন একসাথে। মারাত্মক ভিউ, মাত্র 2000 টাকায় এক রাতের জন্য নিয়ে নিয়েছি। 1900 সামথিং নিয়েছিল। একসাথে সবাই থাকবো এত কমে, আবার কি বলো। বাথরুমটা দেখায় প্রথমে, দেখো এই বাথরুমটা, বেসিন, কাজ, কি সুন্দর বাথরুম। হিটার, এই সরি তোমার গিজার আছে, ফ্যান আছে, সুন্দর নিট অ্যান্ড ক্লিন বাথরুম। কিন্তু আয়না এইখানে আর পুরো কাঠের, আর জানলা কি ভিউ দেখো, উফ। দুখানা এরকম বড় বড় খাট, মারাত্মক পরিষ্কার, তার সাথে কম্বল, বাইরে হিটারও আছে এখানে। ঠিক আছে, লাগলে বললাম। এত ঠান্ডা এখানে, ভালোই ঠান্ডা। এটা দার্জিলিংয়ের উপরেও 7000 সামথিং, 7200 300। এটা হলো ব্যালকনি। ওফ, ব্যালকনিতে বসে কি ভিউ। আমি তো ভিউটা দেখে বুক করেছি, আমি জানি। মারাত্মক এখানে ভিউ পাওয়া যায়। মেঘটা সরলে তোমাদের দেখাবো। কিউটি, বৃষ্টি পড়ছে, ভাবছি রেনকোটটা খুলে এখন আমরা নেবো। ওরা তো ছাতা দিচ্ছে না, রেনকোটটা খুলে নিতে হবে। আর লাভা মার্কেটটা একটু ঘুরছি, তার সাথে আমরা 7টার সময় নাকি লাভা মার্কেট বন্ধ হয়ে যায় এই এলাকাটা, মানে মার্কেট টার্কেট সব কিছু। তো আগে দরজা মোটা দিয়ে দিতে হলো খাবার টাবার। রোজ ভাত খাচ্ছি, আজকে একটু রুটি মাংস হবে। এখানে পুরো মেঘ ঠেক, কথা বলছি নাকে মুখে ঢুকে যাচ্ছে, ভালোই ঠান্ডা আছে। এইভাবে তো আমরা কালিম্পংয়ে ঘুরে পাচ্ছিলাম, এখানে ঠান্ডা লাগছে। আয় আয়, আসার সময় করছি, আয় না। তো এইদিকে দিকে একটু ঘুরে বেড়াচ্ছি, আস্তে আস্তে বন্ধ হয়েও যাচ্ছে বৃষ্টি, মানে ঝিরিঝিরি ওই মেঘের থেকেই জল পড়ছে। মেঘের থেকে জল পড়ে, আকাশ থেকে তো পড়ে না, কি আর বলছি। আরে মেঘগুলোই তো লাগছে চোখে। কাকাকে অর্ডার করেছি, কাকা চিকেন কিনে নিয়ে গেল, পেছনে রান্না করবে, মানে ফ্রেশ। সেখানে যা হবে সব ফ্রেশ, কোনো বাসি মাল, পোড়া তেল এসব নেই। দুপুরে যে খাবারটা তোমাদের দেখালাম ব্লগে, 720 টাকা অত কিছু খেয়েছি। ওই লোকটা ছিল আর্মির লোক, ঠিক আছে, আর আর্মিতে মানে উনি কিচেনে কাজ করতো। কি রান্না করেছে অমাইক। আর পাহাড়ে যেখানেই খাই মারাত্মক রান্না, যেখানে গাই সেখানেই রান্না ভালো লাগে। হ্যাঁ সত্যি, হেভি টেস্ট, হেভি। সো বন্ধুরা, হাঁটতে হাঁটতে ক্লক টাওয়ারের সামনে চলে এসেছি। এখানে ফটো মটো তুলতে পারো, ভালো পুরো মিডিল জোন আর কি, তোমার লাভার মেন পয়েন্ট বলতে পারো। আর মনিস্ট্রি ওগুলো সব কালকে দেখাবো তোমাদের, কারণ কি আজকে আমরা এমনি হাঁটতে হাঁটতে ঘুরতে এসেছি। আজকে তোর হোটেলটা দেখালাম, আর কিছু আশেপাশে তোমার পাইন ট্রি, ওগুলো সাইট সিন আর কি, গাড়ির থেকে ভিউ দেখালাম। কালকে সাইট সিন করবো আর সব ডিটেলস দেবো। আজকে হোটেল ডিটেলসগুলো থাকবে, আর রাত্রে ডিনার করে এক চুটকি মেরে রাতের থেকে সকাল করে দেবো, তারপরে তোমাদের ভালো করে ঘোরাবো।
ছোটো ব্লগ করবো, বেশি বড় করবো না। তো সাথে থাকো, মজা। তো বন্ধুরা ঘুরতে ঘুরতে আমরা লাভার এই একটা মিল মার্কেটে চলে এসেছিলাম। মানে খুবই সুন্দর মার্কেটের মধ্যে তুমি সব রকমের জিনিস পাবে, ড্রেস থেকে শুরু করে, ঠিক আছে, বাড়ির জন্য কোনো যদি চাবি রিং বা শোপিস টাইপের কোনো ভগবানের স্ট্যাচু মূর্তি সবই এখানে পেয়ে যাবে। তো এখানে কিছুটা টাইম আমরা কাটিয়ে নিয়েছিলাম, ঠিক আছে। ওখানকার অথেন্টিক জিনিস ছিল ওদের, যেগুলো হাতে বানানোর বোল মূলের মধ্যে ডিজাইন করা, তো ওই সবও একটু দেখে নিয়েছিলাম, একটু দেশ ট্রায়াল নিয়ে নিয়েছিলাম, একটা দুটো কিনেছিলাম। এটা হলো মেন লাভা বাজার। তো এখানে দেখছো সন্ধে হচ্ছে, এখন আমরা যাচ্ছি বিষ্ণু মন্দির লাভার। হাই। তো বন্ধুরা, এটা হলো বিষ্ণু মন্দির, এই যে লেখা রয়েছে শ্রী বিষ্ণু মন্দির। Next morning. তো খুবই তো টায়ার্ড ছিলাম, রাতেবেলায় আর কি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জলদি জলদি। আর সকালবেলায় উঠে হাতে 1 কাপ চা, আর সামনে যদি সত্যি বিশ্বাস করে এরকম একটা ভিউ থাকে, কার দিন না ভালো যাবে। আর এত সুন্দর একটা মর্নিং কারই হবে। শহরে তো আর এরকম নেচার দেখে রোজ রোজ ঘুম থেকে ওঠা হয় না, তো ঘুরতে এসে এগুলো পসিবল। তো সকালে তো ফার্স্টে আমরা চলে যাই ঘুরতে লাভা মনেস্ট্রি। ছোট্ট রাস্তা, পায়ে হেঁটে হেঁটে পুরো বাজারের সামনে, লাভা বাজারের সামনে মনেস্ট্রি, মানে একটু নিচে মনেস্ট্রি, লাভার অনেক বড় মনেস্ট্রি। সো বন্ধুরা, অনেকটা কিন্তু এই সিঁড়িতে উঠতে হবে, নিচ থেকে একটু উঠতে হবে, তবে সিঁড়ি থেকে উপরে অনেক বড় মনেস্ট্রিটা, অনেক বড়। তো সামনেই লাভাতে বেশিরভাগ সবই পায়ে হেঁটে ঘুরতে পারবা। এইখান থেকে কি সুন্দর ভিউ পাওয়া যাচ্ছে মনেস্ট্রির উপর দিয়ে, পুরো লাভা শহরটার। আর বন্ধুরা, এই উপরেই পয়েন্ট যেখানে আই লাভ লাভা বলে লেখা আছে, ফটো মটো তুলতে পারবে সুন্দর। আর তারই উপরে আছে কিন্তু পুরো পাইন গাছে মোড়া পুরো পাহাড়। এখান থেকে ওঠার রাস্তা আছে, ব্যারিকেড করা আছে, দেখতে পাচ্ছ, পুরো পাইন গাছ, ঘুরতে পারবে। আমার অবশ্য লাভা থেকে পাইন গাছের থেকে আমার লামাহাটা ঘোরা, ওখানে পাইন গাছ তো আলাদাই সুন্দরতা, কিন্তু এখানে যারা ঘুরুনি এখানে কিন্তু একবারে ঘুরতে পেয়ে যাবে। এই পাইন গাছের সামনে উপর থেকে আই লাভ লাভা, এখানে ফটো মটো দেখছো টুরিস্ট এসে সব তুলছে। খুব সুন্দর ভিউ একটা গ্রামে শান্ততে। মাত্র 1000 টাকা তুমি, আমি যে হোমস্টে যাবো 1000 টাকা 900 টাকায় তোমাকে খাওয়া দাওয়া দিয়ে পার হেড পেয়ে যাবে। এমনি হোটেল নর্মাল বুক করলেও তুমি লোক, আমরা এরকম একটা বড় রুম নিলাম 1900 টাকায় পেয়ে গেছি। তো বুঝতে পারছো কত কমে, একটু সময় কম থাকলে বন্ধুদের সাথে কাছাকাছি এসে ঠান্ডার উপভোগটা নিয়ে যাওয়াই যায়। এই ওপরটা দিয়ে পুরো লাভা শহরটা পুরো দেখছো, ওই দূরে কি সুন্দর দেখা যাচ্ছে। আর এই মেঘলা ওয়েদার যদি না থাকতো না, মনসুন যদি না আসতাম, ওইখানে কাঞ্চনজঙ্ঘাটা মারাত্মক দেখা যেত, মারাত্মক। আর লাভা তোমাদের বলে রাখি, লাভা কিন্তু 7000 ফিট উচ্চতা, মানে ভালোই ঠান্ডা, এখানে ভালোই ঠান্ডা ছিল, মানে দার্জিলিংয়ের থেকেও উঁচু কিন্তু লাভা, ঠিক আছে। গ্যাংটক 5.5 মতন, তোমার দার্জিলিং 6.5 মতন, আর লাভা তোমার 7000 কত সামথিং। তো যাই হোক, ছোট্ট একটা ব্লগ বানালাম, যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। দেখা হবে অন্য কোনো জায়গায়, বলেই দিচ্ছি পরের ভিডিও তো দেখবি আশা করছি। রঙ্গ রিভার ভ্যালি হোমস্টেতে থাকবো, ওটা খুবই সুন্দর, পুরো নদীর সামনেই থাকবো, একটা ছোট্ট মতন ব্রিজ আছে, হোমস্টে ঋষিকোলা টাইপের বলতে পারো, কিন্তু ঋষিকোলার থেকে একটু সুন্দর। তো সাথে থেকো, ওই ভিডিওটাও দেখো, আর এটাকেও লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করো, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো।